चतुराए न चतुर भुज पाइए, सहस सियाणपां लख होए तां इक न चलै नाल। सियाणप नाल नहीं जाती है, पर सियाणप बिल्कुल व्यर्थ भी नहीं है। समझ कह लो, बुद्धि कह लो, जिवें समझ तुहानूं मिली है संसार नूं जानण वास्ते, समझण वास्ते, परमात्मा नूं जानण वास्ते नहीं मिली है समझ, संसार वास्ते मिली है। संसार विच पैदा होई, ख्याल विच लो। ते ये जिहड़ी समझ है संसार वास्ते मिली है, संसार नूं जानण वास्ते मिली है, स्थूल नूं जानण वास्ते मिली है, प्रकृति नूं जानण वास्ते मिली है। इस करके समझ द्वारा परमात्मा नहीं जाणिया जा सकदा, क्योंकि जिहदे वास्ते जिहड़ी चीज़ मिली है, जिवें अखां देखण वास्ते बाहर संसार मिलियां, पर अखां उहनूं नहीं देख सकदियां हन जिन्ना दुबारा अखां देख रहीआं हन, क्योंकि उहदे वास्ते नहीं ये मिलियां हन। वो अखियां बेअन जिन्नी दे संदड़ों मां पेरी, इस करके किया है, क्योंकि संसार नूं, स्थूल नूं, मैटर नूं देख सकदियां। ते इन्हां इंद्रियां दी क्षमता वधाई भी जाती है। सूक्ष्म तो सूक्ष्म चीज़ भी विग्यानिक देख लेंदे हैं, क्षमता वधा लेंदे हैं, पर क्षमता वधाई जा सकदी है। पर जिहड़ा इहदे पिछे देख रहा है, जिहदे द्वारा ये देख रही है, जिवें दूरबीन थाणी तुसीं देखदे हो कुछ दूर दृश, जां खुरदबीन थाणी देखदे हो बहुत बारीक सूक्ष्म जीवन। हुण एक तो बाहर जीव तुहानूं नज़र आ रहा है, ਉਹਨੂੰ देख रहे हो, एक तुसीं विच देखण वाले हो, समझण वाले हो, सोचण वाले हो जीव दे प्रति। एक तुहाडे पिछे है जिहदे द्वारा तुहाडी समझ चल रही है, सोच चल रही है, शरीर चल रहा है, हरकत कर रहा है, तुसीं सोच रहे हो। ते वो जोड़ा पिछे है समझ तो, उन्होंने समझ नहीं पकड़ सकती, क्योंकि वो वास्ते समझ नहीं बनी हुई। समझ जिहदे वास्ते बनी है उहदे वास्ते ही काम आउंदी है। फिर अध्यात्म दे विच समझ का बहुत उपयोग हुंदा है, ऐसा नहीं हुंदा है। क्या है ना, अकली साहिब सेवी अकली पाईए मान। मान जे पाउणा है संसार दे विच तां भी अकल दुबारा पैंदा है, बिना अकल तो नहीं पैंदा है। जिन्हां ने मान पाया है, हंकार की तृप्ति की है, बड़िया बड़िया उच्चियां पोस्टां ते पदवियां ते कुछ हासिल किया है संसार दे विच, मान अकल। अकली साहिब सेवी, ते अगर तुसीं साहिब वाल नूं भी जाना है तां भी अकल काम आउंदी है। पर इस अकल का उपयोग इहो ही हुंदा है भी साहिब वाल नूं जाण विच जिहड़ी चीज़ां रुकावट बनदियां हन उन्हां नूं हटाउणा है। ते संसार नूं जानण वास्ते बुद्धि काम आउंदी है, संसार विच ज्ञान पाउण वास्ते बुद्धि, भावें वेद शास्त्रां दा ज्ञान भी क्यों नहीं है तो संसार दा ही ना, संसार 'च लिखे गए हैं, संसारिक भाषा द्वारा ही लिखे गए। तो ज्ञान पाउण वास्ते आउंदा है, उपयोग हुंदा है बुद्धि का।
ਅਕਲ ਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਅਕਲ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਝਦਾ, ਇਹ ਅਕਲ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ, ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਤੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਸੰਸਾਰ ਬਾਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਿਆ, ਕੁਛ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਹ ਸਵਾਲ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ 'ਚ, ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਤਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋਚਿਆ, ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਲਓ, ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਹਟਾਓ ਬਾਹਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠੋ, ਹੌਲੀ 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 ਹੌਲੀ, ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਥਿਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਵੈਸਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜੈਸਾ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੁਛ ਐਸਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਜੋ ਵਾਸਤਵਿਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੁਛ ਐਸਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਕਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਥਨ ਕਥਨਾ ਜਾ, ਜੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਥਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਹੈ। ਅਤੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਸਮਝ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਰਹੋ, ਧਿਆਨ ਹਟਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹਟਾਉਂਦੇ ਗਏ, ਵਿਅਰਥ ਜਾਣਦੇ ਗਏ, ਅਸਾਰ ਜਾਣਦੇ ਗਏ ਬਾਹਰ, ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵਿਅਰਥ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵਿਅਰਥ। ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਛੱਡਣਾ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਛੱਡਣਾ। ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਛੱਡਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਪਰ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਰ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਪਰ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕੁੰਭੇ ਬੱਧਾ ਜਲ ਰਹੇ, ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ, ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮਨ ਰਹੇ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਘੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਵੱਜਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਘੜਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਮਨ ਹੈ, ਮਨ ਗਿਆਨ ਦਾ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਬੱਝਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰ ਅਤੇ ਗਿਆਨ, ਜਿਵੇਂ ਘੜਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਮਨ।
ਗਿਆਨ ਦਾ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿ ਲਓ, ਰੁਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਮਨ, ਤਾਵੇਂ ਤਦੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ ਕੁੰਚਰ ਪੀਲਕ ਗੁਰ, ਗਿਆਨ ਕੁੰਡਾ ਜਹ ਖਿੰਚੇ ਜਹ ਜਾ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਕੁੰਡਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕੰਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਖਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਯੋਗ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਵੀ ਪਰ ਹੈ ਉਨਾ ਚਿਰ ਗਿਆਨ ਵੀ ਪਰ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਪਰ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਸੋਚਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਪਰ ਤੋਂ ਨਾਲੋਂ ਫਾਸਲਾ ਹਟ ਗਿਆ, ਏਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਓਨੀ ਹੀ ਥਿਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾਣੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਗਿਆਨ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਰਕੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ, ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਥਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਖੀਆਂ ਥਾਣੀ, ਅੱਖੀਆਂ ਕੰਨਾਂ ਥਾਣੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਥਾਣੀ, ਮਨ ਦੁਆਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੁਰਤ, ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਠਾਕਰਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਘਰ ਰਹਾ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਆਪਣਾ ਘਰ, ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਆਪਣਾ? ਅੰਦਰ। ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ, ਆਪਣਾ ਆਪ। ਜਿੱਥੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਵਾਲ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਪਰ ਨਾਲੋਂ ਬਿਰਤੀ ਹਟਾਉਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠਦੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਰਾਟ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਬੂੰਦ, ਬੂੰਦ ਜਿਵੇਂ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ, ਬੂੰਦ ਇਉਂ ਸਮਝ ਲਵੋ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਬਾਰੀਕ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਈ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਬੂੰਦ ਹੈ ਤੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਗਰ ਨਾਲੋਂ ਭਿੰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਭੰਬੀਰੀ ਦੇ ਖੰਭ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਭੰਬੀਰੀ ਕੇ ਪਾਤ ਪਾਰ ਬਿਨ ਪੇਖੇ ਦੂਰ ਆਇਓ, ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਭੰਬੀਰੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਦੇ ਖੰਭ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੂੰਦ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਹੈ ਤੇ ਭਿੰਨ, ਪੱਤਾ ਹਟਾ ਦਿਓ ਮਿਲ ਗਈ ਨਾਲ। ਇੱਦਾਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਹੀ ਫਿਰ ਗਾਂਹ ਲੀਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਬੋਲਿਆ ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪਤਾ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
वो पता ऐसा है, क्योंकि वो पता एक जगह का नहीं है। अगर जगह का होवे तो जगह का नाम दस दे। कई कहते सचखंड वसे निरंकार, इन्होंने पूछे भी सचखंड कित्थे, कोई पता थोड़ी, ड्रैस थोड़ी भी फलानी जगह ते नहीं। वो स्पेस रहत स्पेस है, ਉਹਦਾ कोई ड्रैस नहीं, कोई पता नहीं, इस करके दसिया नहीं जाता। कह देंदे हैं, इशारा कर देंदे हैं, बेगमपुरा शहर को नाओ, दुखां दोहू नहीं तिष्ठाओ। उत्थे दुख सुख नहीं है, मान अपमान नहीं, हरक सोग नहीं है, उत्थे दवैत नहीं है, उत्थे कुछ भी नहीं है, फिर भी सब कुछ है। पर ਉਹਦਾ पता सिर्फ सोच विचार के नहीं लगेगा। पहला तुसीं अपने आपे दा पता लाओ। मेरे को ना पुछो भी अपना आपा की है, मैनू तो पता ही है अपने आपे दा। तुसीं खोजो अपने आपे दा पता, तुहाडे अंदरों लगूगा जाके। बाहरों ध्यान हटाओ ते हौली हौली खोजो अपने आपे नूं, अंदर जाओ हौली हौली धीरज नाल। समा लगेगा, सालां बद्धी भी लग सकदे, बहुत धीरज की लोड़ है। ते धीरज धाम बनाए ਇਹ तन, धीरज का घर बनाओ, सहजता दे नाल खोजते रहो। अपने आपे दा पता तुहानूं अपने अंदर जाके लगेगा। ते पहलां अपने आपे दा पता लाओ, फिर ਉਹਦਾ पता लगेगा जिहदे तों अपना आपा चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है।